할렐루야. 거룩하고 복된 주일입니다. 오늘도 예배 자리에 나오신 우리 귀한 믿음의 성도님들을 축복하고 진심으로 환영합니다. 지난 한 주간도 정말 수고 많으셨습니다. 오늘 예배를 통하여서 하나님께서 우리 모두에게 힘을 주시고 또 위로하시고 더 나아가 우리 모두에게 귀한 사명을 이 땅 가운데 허락하실 줄로 믿습니다. 이 시간 우리 마음과 중심을 다하여서 살아계신 하나님 앞에 같이 예배 드리도록 하겠습니다. 묵도하시겠습니다. 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래를 너희에게 알리시리라. 아멘. 할렐루야. 좋으신 우리 하나님께 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 저희를 이처럼 사랑하사 죄악에서 구원하시고 하나님의 자녀로 삼아주심을 감사드립니다. 지난 한 주간도 이 험한 세상 속에서 보호하시고 거룩한 이날 주님 전으로 부르셔서 예배 드리게 하시니 감사드립니다. 거룩하신 하나님, 오늘은 성령 강림 주일로 예배를 드리오니 이 시간 오순절 마가의 다락방에 성령의 역사가 다시 임하게 하옵소서. 불같이 바람같이 생수의 강같이 우리의 심령 속에 임하여 주시옵소서. 그래서 차가워지고 냉랭한 가슴들이 다시 한번 성령의 불로 뜨거워지는 역사가 임하게 하여 주시옵소서. 오늘 또한 교육부와 EM 모두가 함께 예배드리는 주일입니다. 우리 다음 세대를 축복하여 주시고 자녀들의 믿음 안에서 잘 성장하고 주님의 영광을 드러내는 이 시대의 리더들로 축복하시고 세워 주시옵소서. 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. Happy Sunday, everybody. Look at the people around you in your home and give a nice wave. Hi, how you doing? Good. I know you see them all the time, but it's always a good idea to let them know you love them in Jesus' name. All right, let's all stand up right now and let's worship the Lord together. That's right. Get to your feet. Here we go. Let's sing. He knows you. He knows you. He loves you. God is listening, 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 listening. He knows you. He loves you. God is listening, 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 listening. God knows every word before you even say it. He hears every prayer before you even pray it. So let him hear you now. Let him hear you shout, shout out loud. He knows you. He loves you. God is listening, 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 listening. He knows you. He loves you. God is listening, 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 listening. God knows every word before you even say it. He hears every prayer before you
할렐루야, 복된 주일입니다. 네. 우리 옆에 계신 우리 가족분들과 우리 자녀들이랑 같이 한번 인사 나눌까요? God is here. God is here. God is here. Yes, no matter where we are, God is with us. Amen. As we sing this first song, if we can, let's hold hands with our family members and remember how much God loves each and every one of us. When it seems that you prayed till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long, Jesus cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. 당신이 지쳐서 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리 연약함을 보시고 사랑으로 인도하시네. 누군가 널 위하여 누군가 기도하네. 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 널 위해 기도하네. 누군가 널 위하여 누군가 널 위하여 누군가 기도하네. 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 널 위해 기도하네. someone is praying. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. 누군가 널 위해 내 맘의 눈을 여소서 내 맘의 눈을 열어 주 보게 하소서 주 보게 하소서 내 맘의 눈을 열어 내 맘의 눈을 여소서
열어 주보게 하소서 주보게 하소서 주 이름 높이 드리고 영광의 빛 비춰주시며 권능 넘치길 보길 원하네 거룩 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 Let's sing Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. 주 이름 높이 들리고 영광의 빛 비춰주시며 권능 넘치길 보길 원하네 거룩 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 주보게 하소서 Cry holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see 더 크게 외칩시다. 거룩, 거룩, 거룩. 거룩, 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 주보게 하소서. Let's sing Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. 새 힘어들이 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 주님 통치하시네 소망 구원 주시네 당신은 영원하신 주 내 영원하신 주 지치지 않으시는 주님 약한 자 방패 되시며 위로자 되신 주 독수리 같은 힘 주시네 You are the everlasting
You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like 사랑과 평강의 하나님 아버지, 코비드-19으로 인한 여러 가지 어려움 가운데에서도 가정의 달 5월의 마지막 주일에 또 주님 앞에 나와 이렇게 예배드리게 하심을 감사드립니다. 비록 온라인으로 드려지는 예배이지만 우리 아름다운 교회의 성도들이 각자의 자리에서 입술에 소리를 모아 드리는 찬양도, 우리의 온 마음을 다해 드리는 기도도 모두 주님 앞에 상달되어 하나님을 기쁘시게 하는 귀한 예배가 되기를 소망합니다. 하나님, 태의 축복으로 저희에게 귀한 생명인 자녀들을 허락해 주셨사오니 우리로 하여금 다음 세대를 섬기며 사랑하게 하시고 우리에게 맡겨주신 어린 영혼들과 청년들이 온전히 믿음 안에서 자랄 수 있도록 주님께서 지팡이와 막대기로 지키시고 보호하여 주시옵소서. 우리 아름다운 교회의 다음 세대들이 이 지역의 영혼 부흥 사역의 주춧돌로 성장할 수 있게 하여 주시옵소서. 빛과 소금으로 이 세상에 예수 그리스도의 맛을 내는 주님의 자녀가 되게 하여 주옵소서. 또한 부모가 먼저 그리스도인의 올바른 모범을 보여 우리의 어린 자녀들이 그 신실함을 따라 본받게 하옵소서. 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라고 말씀하셨습니다. 그 말씀을 쫓아 우리 주 하나님을 경외하듯 나의 부모를 공경하여 우리에게 주신 명령을 준행하며 살아가는 우리가 되게 하옵소서. 또한 그 모든 것을 아울러 우리의 가정 안팎에서 우리에게 보여주신 예수 그리스도의 사랑을 흠모하며 그 사랑을 쫓아 살아갈 수 있기를 원합니다. 주여, 이 시간 또 기도할 것은 코비드-19으로 인하여 심신이 신음하고 영적으로 공격받는 이들이 있습니다. 그들을 아버지께 의탁하오니 아버지의 치유의 손길로 그들을 치료하고 위로하여 주시고 영적 싸움에서 지쳐 쓰러지지 않도록 강건하게 붙들어 주시기를 원합니다. 더럽고 추악한 마귀가 사면에서 공격해 올지라도 날선 말씀의 검과 쉬지 않는 기도로 그들을 담대히 대적해 나갈 수 있는 우리가 되게 하옵소서. 말씀 안에서 영육간의 힘을 얻고 주신 그 말씀대로 살아갈 때에 세상이 줄 수 없는 큰 위로를 얻으며 우리의 삶 속에서 우리의 비전이 예수 그리스도임을 외치고 우리 삶의 중심에 흐르는 예수 그리스도의 보혈을 증거하며 나아갈 수 있게 하여 주시옵소서. 오로지 하나님께서 맡기신 사명을 위해 헌신하시는 이현동 담임 목사님을 축복하시고
오늘 복음을 전하실 때에도 그 입술을 성령으로 주장하사 권능과 힘이 있는 말씀 전하는 귀한 통로로 쓰이게 하옵소서. 그리하여 그 말씀을 듣는 모든 영혼들이 주님 앞에 회개하며 나아오고 이 세상을 살아가며 예수 그리스도의 향기를 전하는 이들로 거듭나고 또 거듭나게 하옵소서. 영상 예배를 위하여 여러 가지 모양으로 크고 작은 손길로 섬기는 모든 이들을 기억하사 그 섬김이 헛되지 아니하고 하나님의 나라 확장의 귀한 열매로 돌아올 수 있기를 기도합니다. 이 쿼런틴이 끝나고 공예배가 회복될 때에 우리의 믿음과 신앙생활이 아버지 앞에 부끄럽지 아니하기를 간절히 바라오며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘은 성령 강림 주일이면서 저에게는 5월 마지막 째 주일은 교육부 EM 연합 예배로 드리고 있습니다. 오늘 찬양 인도도 또 전도사님 하시고 또 잠시 우리 말씀도 우리 전도사님들과 함께 준비했고 또 전하도록 하겠습니다. 우리 교육부 다음 세대 소중한 우리 귀한 자녀들 또 우리 EM 아름다운 교회를 통해서 그들에게 복음이 증거되고 믿음의 자녀들로 잘 성장할 수 있도록 우리 성도님들 많은 기도와 관심을 부탁드립니다. 예배를 위해서 참 수고하시는 분들이 많습니다. 특별히 우리 제임스 집사님, 또 린다문 전도사님, 우리 최영현 전도사님, 엄혜원 사모님, 또 지현실 집사님, 참 이렇게 많이들 수고가 많으신데요. 여러분께 영상 보면 그냥 그런가 보다 하시겠지만 영상을 위해서 참 뒤에서 최소한 한 편의 영상에 10시간 이상을 뒤에서 가정에서 저희가 또 장비가 없습니다. 각자 개인 전화기 또 컴퓨터 그런 거로 작업을 하십니다. 다 자막도 작업하고 또 오늘 같은 경우는 다 번역을 해가지고 또 밑에 자막을 넣어주고 또 디자인도 만들고 참 수고가 많으신데요. 우리 수고하시는 우리 한 분 한 분 정말 그런 생각이 듭니다. 2달이 넘도록 저희들이 모임 주중에 2번 정도 모이는데요. 한 번도 예외 없이 장소에 시간에 다치거나 상한 사람 없이 똑같은 시간에 모여서 이렇게 영상을 찍고 또 송출할 때도 문제가 있어서 못 나갈 수도 있을 텐데 한 번도 그런 일 없이 참 기적이다. 이것은 하나님께서 베풀어 주신 기적이다. 여러분 은혜 아닙니까? 이렇게 아무 탈 없이 우리가 영상을 만들고 우리 성도님들과 함께 예배드릴 수 있는 모든 것은 하나님께서 일거수일투족 관여하시고 역사하셨기 때문에 지금까지 아무 문제 없이 이곳까지 왔음을 믿습니다. 여러분 더 감사하시고 뒤에서 수고하고 애쓰시는 분들을 위해서 많은 기도와 또 위로를 부탁드리겠습니다. 이제 우리 LA시 행정 지침에 따라서 리오프닝 예배가 이제 준비가 되고 있습니다. 그래서 저희 교회도 이제 예방 수칙을 근거해서 순차적으로 이제 오프라인 예배를 재개하려고 합니다. 아직까지 언제 공예배를 시작할까 결정하지 못했지만 이 조만간에 우리 교회도 이제 오픈을 할 것입니다. 그러기 위해서는 미리 이 예방 수칙을 숙지하시고 이제 공예배가 정상화될 수 있도록 우리 성도님들도 적극적으로 참여해 주시고 또 노력해 주시기를 바랍니다. 우리가 아직까지는 많은 조심을 해야 됩니다. 그래서 우리 영상을 통해서 리오프닝 예배 예방 수칙 잠시 우리 영상 광고 또 보시고 이어서 광고하도록 하겠습니다. 코비드-19으로 각별한 주의가 필요한 시기입니다. 안전하고 은혜로운 예배, 이렇게 함께 드려보면 어떨까요? 먼저 예배를 드릴 때에는 수용 인원의 25%만 입장이 가능하고 최대 인원도 100명 이하로 제한됩니다. 교회 입구에서 성도님들의 체온을 측정합니다. 실내에서도 마스크 착용은 필수겠죠? 예배당을 비롯한 공용 공간은 수시로 소독하고 정기적인 체크도 이루어집니다.
예배당 곳곳에 손소독제가 비치되어 있으니 입장하실 때에 손소독하시는 것도 잊지 마세요. 자리에 앉으실 때에는 6피트 사회적 거리두기를 실천하세요. 아름다운 교회에서는 오프라인으로 드려지는 공예배와 함께 개인적인 사정으로 교회에 오실 수 없는 성도님들을 위하여 실시간으로 방송되는 온라인 예배도 병행될 예정입니다. 코비드-19 시대에 안전하고 은혜로운 예배를 위한 지혜로운 발걸음, 우리가 함께 기도하며 노력해 나아가야 할 길입니다. 여러분 영상 잘 보셨죠? 이렇게 한 7가지 정도 지금 LA시에서 지침한 거에 저희 교회도 똑같이 그렇게 준비하고 있습니다. 100% 갔거든요. 교회 안에서 최대한 준비하고 지금 뭐 교회 소독하는 거, 손세정제, 또 우리 발열 체크하는 거 다 지금 준비가 돼 있습니다. 그래서 저희가 이제 미국 교회랑 얘기가 잘 또 돼서요. 그렇게 예배를 오픈할 수 있도록 여러분들 기도해 주시고 또 뒤에서 많이 응원해 주시기를 바랍니다. 한국에 출타 중이신 우리 석피터 장로님, 석유니스 권사님, 김동진 집사님, 또 군대에서 훈련 중인 이찬영 군을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 또 육체적으로 아파하고 또 경제적으로 힘들어하는 우리 가족들도 계십니다. 모두가 잘 이 어려움을 견뎌내고 잘 이겨나갈 수 있도록 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 우리 준비하신 봉헌 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 하나님 감사합니다. 힘들고 어려운 가운데서도 저희들에게 쓸 수 있는 물질을 허락하시고 건강 주시고 하나님 앞에 나와 예배할 수 있도록 인도해 주신 것을 감사드립니다. 이 모든 것이 기적이요 은혜이기에 하나님 감사합니다. 올려드리는 모든 예물 위에 하나님 크신 은혜와 복을 더하여 주시고 올리는 손길마다 또 여러 가지 힘든 것으로 인하여서 하나님 앞에 올려드리지 못하는 손길도 주님 동일한 축복과 위로하심으로 함께하여 주시옵소서. 이 예물이 쓰이는 곳마다 하나님의 영광이 드러나게 하여 주시고 또 각 처소에서 일하고 애쓰며 수고하는 우리 믿음의 성도들의 삶 위에도 하나님께서 풍성한 은혜와 기름진 복으로 채워 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
오늘 하나님께서 우리에게 주시는 성경 말씀은 사도행전 12장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 사도행전 12장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 그때에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할세 때는 무교절 기간이라. 잡음에 옥에 가두어 군인 넷씩인 네페에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나매 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라. 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 아멘. Hey everyone! So we've been talking a lot about the early church so far, and last week we discussed how God gives us joy and peace. Do you remember what the formula was? The key to unlocking joy and peace? It was what? It was prayer. That's right. So today's story talks about how praying unlocks even greater things than just joy and peace. It also unlocks amazing miracles from God. So today's story comes from the book of Acts chapter 12, and it's about one of the apostles named Peter. Now you might remember Peter as one of Jesus' most beloved disciples, and you might also remember he was the one who ended up denying Jesus 3 times when he was being crucified. But once he saw the resurrected Jesus, Peter was like, you know what? I am willing, I am ready to die for the gospel because Jesus is the Son of God and he is the one and only living God. So he was going around, like we learned about the Apostle Paul last week, he was going around and telling people about Jesus, and he also ended up in prison. And while he was in prison, though, something amazing happened. It was the believers that were not in prison got together and they prayed. And it says in the Bible that they prayed earnestly for Peter to be released. Now, they were probably feeling a little hopeless because they had heard that another disciple of Jesus had already been executed. So they were like, we're not sure if Peter is going to make it out of this alive. But they prayed really, really hard. And so while Peter was in prison, this amazing thing happened. What happened was an angel showed up and told Peter to get up, put on his clothes and his shoes. We're getting out of here. Like a legit jailbreak, right? And Peter was so I don't know what's happening. He thought he was dreaming or having a vision. So he just followed the angel out of prison, going past guards, this isn't really happening. But it did really happen. And when the angel disappeared, Peter came to his senses and he was like, oh my goodness, God really got me out of there. So he went to the house of the place where everybody was praying, and then a servant girl came to the door, and soon as she heard Peter's voice, she was like, oh my goodness, it's Peter. And she ran back to the crowd to tell everybody, hey, Peter's out of prison. But then she didn't even open the door for Peter. That's how excited she was. And the people who were praying were like, nah, it can't be Peter. He's in prison. And then they actually saw with their own eyes that Peter actually had been released. And he told them that it was an act of God. So we've been talking constantly about prayer and how prayer gives us joy and peace. But like I said earlier, prayer also unlocks miracles you wouldn't even think would happen, right? So let's talk about prayer. What is prayer? So I'm going to give you, how do we spell pray? I'm going to give you 4 little tips on what is prayer and how you can remember how to pray. And it actually comes from Jesus himself. When he was teaching his disciples and all the people how to pray, he gave us the Lord's Prayer. Now, you guys probably know this because we used to recite this every Sunday. But if we go through the Lord's Prayer, then we realize everything that we need to know in how to pray is there.
So let's go through that together. It comes from Matthew chapter 6. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Right, so the Lord's Prayer tells us how to pray. And so one way to remember this is going to be, how do you spell pray? P-R-A-Y. And we're going to go through each of the letters to remember how to pray. So the first P in pray is not pray. That would just be too obvious. It's praise, right? So the first thing you want to do when you pray is you want to praise God. Not because God is vain and he just needs you to be like, oh yes, praise me. But no, because we have to recognize that God is amazing and all things come from God, right? So we want to praise him, and that's in the Lord's Prayer too. How does our Lord's Prayer start? Our Father in heaven, hallowed be your name, right? We are blessing God's name. We're praising him. We're thanking him for how amazing God is. The next letter in pray is R, and R stands for repent, right? We can't really come before God and ask anything with having sin in our hearts. That's just not very intuitive. Like, imagine if you needed something from your parents, right? And you had done something horrible. Like, you wouldn't the next second go up to your parents and be like, Mom, give me $5, right? That would just be really what Koreans call 양심 없어, right? Like, we don't want to do that. So when we go before God, we want to first repent. Tell God you're sorry for anything that you did that was sinning against him. And that's also in our Lord's Prayer. You know, the part that says, forgive us our debts as we also forgive our debtors. The next letter in pray is A, and A is ask. Notice how sometimes when we pray, we skip over the P and the R and we go straight to A, right? We ask. And it's okay. Jesus tells us to ask things of God, right? That's what he wants of us, because God wants to hear your prayers. And what does it say in the Lord's Prayer? It says, give us this day our daily bread. Do you know where that comes from? Do you remember in the Old Testament when the Israelites were stuck in the wilderness and they were complaining about food? What did God send from heaven? Yeah, he sent manna. He sent bread. And the thing is, they weren't allowed to collect and just store it up and so they can have like jars and jars of manna. No, God gave them bread that was sufficient for them each and every day. That was their daily bread. So when you pray to God, don't be selfish, don't be greedy, don't pray for like just amazing and just incredible things that you probably don't even need. Pray for your daily bread. Pray for the things that you need, because you know God is faithful to supply those things. And the last thing in pray, the last letter is Y, and Y stands for yield. Yeah, say that with me. Yield. Yes. You might have seen these signs on the street when your parents are driving by, and most of the times we ignore it, right? But yield means you're letting the other car go in front of you. So when you're like merging onto a freeway, we don't just go, ha, it's my turn. We go and we let the other cars go in first, right? So yield. What do we need to yield to when we pray? We yield to the Holy Spirit. We yield to the will of God. So if you look at the Lord's Prayer, it says, your will be done on earth as it is in heaven. And that is what Jesus prayed. So when we pray, we don't just say, Lord, give me these amazing things, and if you don't, that's terrible, right? We say, Lord, we pray for these things, but if it is not your will, right, then we want God's will to be done in our lives, and that is how we pray. And then what happens when we pray? We learned this last week as well in Philippians chapter 4. The peace of God, which passes all understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Amen? Amen. So our big idea for this week, right, is that God loves you so much, and God wants you to pray to him, but the main thing is you can help others when you pray. And that is our big idea. Because we pray, and we pray a lot for ourselves, but what God really wants is for the believers to pray for each other, right? And it's not because God's only going to hear our prayers if we pray for someone else, right? But that's how you show your love for others, just as God, just as Jesus loves you. So this week, I challenge you,
Pray for one another. Pray for the people that you don't see right now, especially now. So many people need your prayers. And just pray and lift them up to God, and the peace of God will be with you, and amazing things, miracles will happen. Amen. Hi guys, how have you been? 자, 여러분, 이게 뭔지 모르는 사람은 없죠? 자, 이거는 애플에서 만든 아이폰입니다. 아이폰 충전 케이블은 다른 셀폰들과는 달라서 오리지널 찰징 케이블이 있어야 합니다. 네, 이거죠. 자, 그리고 이 오리지널 차저가 아니면 아이폰은 고장 날 수도 있어요. 하지만 오리지널 차저랑 그리고 오리지널 케이블은 좀 비쌉니다. 아이폰은 배터리를 가지고 다니면서 이 배터리를 스위치할 수도 없어요. 그래서 밖에 오랜 시간 외출을 하거나 긴 시간 사용을 하려면 바로 이 라이트닝 케이블을 챙겨야 합니다. 이거는 가끔 귀찮아요. 그리고 아이폰이 고장나지 않고 오래 쓰기 위해서 비싼 오리지널 케이블을 사야 하기도 합니다. Just like iPhones. 이 아이폰과 마찬가지로 우리도 spiritually and physically bottomed out 될 때가 있어요. 그럴 때 우리는 아무 것이나 피드온하는 것이 아니라 우리의 오리지널 차저, 하나님의 것으로 피드온하면서 리커버해야 합니다. 왜냐하면 우리를 리커버하기 위해서 아무 것으로나 찰징을 하면 우리는 망가져 버릴 거예요. 그리고 그렇게 우리가 entirely 리커버하고 fully charge되기 위해서는 오리지널 찰지가 필요합니다. 우리에게 맞지 않는 케이블을 우리에게 꽂으면 어떻게 될까요? 어떻게 될까요? 충전이 될까요? 아니요. 충전이 될 수가 없습니다. 아이폰이 아이폰만을 위한 충전 케이블이 있는 것처럼, 아이폰만을 위한 그런 차저가 있는 것처럼 우리도 하나님과 나를 커넥트 해주는 그런 우리의 오리지널 케이블이 필요한 것입니다. For us, the original cable is prayer. 그것이 바로 기도입니다. 세상에 있는 lots and lots of media channel, 여러분 관심을 갖고 있고 또 지금은 즐겁고 재미있으니까 as if 스트레스도 풀리고 리프레시 된다고 생각할 수 있어요. 하지만 그것은 우리의 오리지널 케이블이 아닌 세상의 페이크 케이블, 우리를 찰지하거나 그렇게 하는 것이 아니라 오히려 우리를 망가뜨릴 수도 있어요. 쉽게 구할 수 있고 싸지만 그런 것으로 우리를 찰지하다 보면 for a while 잘 되는 것 같지만 문제가 생기면 다른 페이크 차저를 찾고 you keep repeating this and then 아이폰이 페이크 차저로 차지할 때 뜨거워지고 고장나는 것처럼 우리도 고장날 수 있습니다. 그것들로 여러분이 풀리 차저 될 수는 없어요. 우리는 귀찮고 비싸고 조금 더 수고를 하더라도 우리의 전용 차저, 우리를 fully recover 할 수 있게 하는 분, 바로 하나님께 기도 케이블로 연결되어서 차지되어야 합니다. 기도는 하나님과 커뮤니케이션 하는 것이기 때문입니다. 하나님과의 커뮤니케이션으로 컴포트되고 하나님과의 대화로 correct way를 택하고 하나님과의 대화로 you can make the right decision. After a while, you will realize because of the emptiness inside of you that it is our Heavenly Father who fills us up and charges us. 우리를 채워주시고 충전해주시는 것은 세상의 것이 아니라 바로 하나님의 것이라는 것을 많이 배우고 들었지만 Yeah, of course, it might require you guys some more growing to do and more time to actually get to the moment of epiphany. 하지만 지금도 여러분을 위해 기도하고 여러분에게 이런 진리를 가르쳐주는 그런 사람들의 메시지에 집중을 하고 잘 들으면 그 시간은 분명히 짧아질 수 있을 것입니다. What God provides us with is far much greater than what we can offer Him
그런 하나님이 우리와 함께 하고 싶어 하시고 우리와 커뮤니케이션 하고 싶어 하시고 자신 안에 우리가 함께 하기를 원하십니다. 하나님이 여러분에게 원하시는 것은 뭘까요? So easy. 엄청 간단합니다. 지난주에도 이야기했듯이 그건 여러분이 하나님과 함께 하는 것입니다. It means you walk with God. 여러분이 하나님과 함께 살아간다면 그 안에서 하나님이 프로바이드 해주시는 것을 받으며 항상 충전되어 있을 수 있습니다. Then what do you have to do in order to walk with God? 잘 모르겠죠? 잘 모르면 어떻게 해야 될까요? 잘 모르면 잘 아는 사람한테 물어보면 됩니다. Our omniscient God knows what to do. So we ask God. 그것이 기도이며 하나님과 함께하는 그런 대화인 것입니다. 여러분은 지난번 우리가 시카모어로 캠핑을 갔을 때 어떻게 기도해야 하는지 배웠습니다. 그리고 예수님이 가르쳐 주신 방법으로 기도하고 우리가 편지를 쓸 때처럼 내용을 정리해서 기도하는 것도 배웠습니다. 그리고 기도의 능력도 배웠습니다. 우리 화면을 보고 바이블 버스 함께 읽어보겠습니다. Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Ecclesiastes chapter 4 verse 12. 같이 전도사님도 같이 읽어주세요. 저는 작게 읽겠습니다. 자, 시작. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. 여러분, 한 명이 못 이기는 사람을 친구 여럿이 명이 가서 점프하기도 하죠. 예. 왜요? 혼자보다는 여러 명이 강하기 때문입니다. 자, 여기 종이 한 장이 있어요. 이 종이 한 장은 그리고 2장, 4장. 혼자서는 이렇게 쉽게 찢어지고 세이튼에게 질 수도 있습니다. 그렇지만 10장, 20장. 네. 이렇게 20장이 되었을 때는 잘 찢어지지 않습니다. 우리가 하나의 펄프스를 가지고 많은 사람들이 모여서 함께 기도를 한다면 혼자서 기도할 때보다 you get stronger. So 이렇게 찢어지지 않고 서로 힘이 되어줄 수 있습니다. 오늘 바이블 스토리에도 verse 5 and 12를 보면 교회와 여러 사람들이 감옥에 있는 피러를 위해서 기도하고 그 기도가 응답이 되어서 감옥에 천사가 나타나 감옥에 갇힌 피러를 풀어주는 내용을 잘 봤습니다. 여러분, 이게 말이 되나요? 피러조차도 그것을 믿지 못하고 헐루시네이션을 본 거라고 생각합니다. 그런데 이런 말도 안 되는 일을 가능하게 만드는 것이 바로 기도의 힘, 인터세서리 프레이어의 힘입니다. We are individually fragile. 자꾸 연약해서 자꾸 넘어지고 실망하고 포기하고 자꾸만 편한 것을 찾을 때가 많습니다. Yet God will not break a bruised reed, and the smoldering wick He will not snuff out only because He loves us. 하나님은 꺼져가는 불꽃을 끄는 분이 아니시기 때문에 우리를 포기하지 않고 계속해서 격려해 주십니다. 하지만 여러분, even if He said He won't break a bruised reed and won't snuff out a smoldering wick, it doesn't mean one just to become one. 혼자는 연약하고 약하지만 함께 마음을 모으고 뜻을 모은다면 우리 하나하나는 더욱더 강력한 힘을 발휘할 수 있습니다. 강력하게 강한 힘으로써 서로 유나이트해서 하나님의 영광을 위해 함께 기도한다면
우리는 쉽게 무너지지 않고 기도응답을 받을 수 있을 것입니다. 기도는 사실 쉽기도 하고 어려울 수도 있습니다. But if you begin praying just little by little, 그 자라는 순간이 눈에 보이지는 않지만 하루에 조금씩 자라서 시간이 더 지난 후에는 정말 큰 성장을 볼 수 있을 것입니다. 여러분 잠시만요. 자, 내가 움직인 게 보이나요? 네, 거짓말하지 마세요. 안 움직였어요. 다시. 네, 내가 움직인 게 눈에 보이나요? 지금 눈에는 잘 보이지 않지만 저는 앞으로 1mm를 움직였습니다. 잘 보이지도 않는 길이지만 하루에 1mm씩 성장을 한다면 이틀째에는 2mm, 3일째가 될 때에는 3mm, 1년이 되면은 365mm. 이렇게 엄청난 성장을 했다는 것을 여러분이 볼 수 있을 겁니다. 그 길이라면은 저보다도 키가 크고요. 이만큼 키가 큰 사람도 이 세상에는 없어요. 여러분은 하루에 1mm, 정말 작지만 그 도전으로 인해서 천천히 자라나면 그 후에는 그런 엄청난 성장을 바라볼 수 있습니다. If you use just 1 minute less TikTok, Snapchat, Instagram, and instead 하루에 just 1 minute 여러분을 위해서 기도하고 하루에 1 minute 여러분의 가족과 친구들을 위해서 기도하고 그리고 하루에 1 minute 지금 어려움을 겪는 사람들을 위해서 기도를 시작하면 좋겠습니다. 그리고 조금씩 더 많은 시간을 하나님과 커뮤니케이션 하면서 기도뿐만이 아니라 여러분의 몸과 마음과 페이스도 더 커지고 강력해질 수 있기를 원합니다. 그리고 지금 이 순간에도 누군가가 여러분을 위해서, 바로 여러분을 위해서 강력하고 힘을 모아서 뜻을 모아서 기도하고 있다는 것을 알아야 합니다. 여러분의 부모님과 가족들이, 그리고 목사님이, 저와 애니가, 그리고 교회 여러 성도님들이 여러분을 위해서 뜨겁고 간절하게 기도하고 있습니다. 그러니까 여러분은 이제 어깨 피고 고개 들고 당당하고 멋지게 이 세상을 살아가야 합니다. 보고 싶고 사랑하는 우리 유스그룹, 여러분이 하나님께 커넥되어서 트루 리커버리를 경험하고 하나님과 함께하고 하나님과 커뮤니케이션 하면서 다른 사람들을 위해서도 강력하게 뜻을 모아 기도하는 우리 아름다운 교회 유스그룹이 되기를 예수님의 이름으로 간절하게, 정말 간절하게 원하고 기도하며 소망합니다. 아멘. 아멘. 오늘 본문은 예수님의 12사도 중에 한 명인 야고보의 순교 사건을 전해주고 있습니다. 사도행전 7장에서는 스데반의 순교를, 또 12장에서는 헤롯 왕에게 야고보가 참수를 당하는 그런 아픔을 경험하게 되죠. 더 나아가 야고보 사도의 참수형에 많은 유대인들이 기뻐하는 것을 보고 베드로까지 죽이기 위해 투옥시킵니다. 베드로를 즉시 죽이지 않았던 것은 그때가 마침 유대인의 최고의 명절인 유월절 절기가 시작되는 때여서 일단 옥에 가두게 되죠. 그리고 아주 경비가 삼엄했습니다. 4명의 군사를 두 조로 나눠서 두 사람은 밖에서 지키고 두 사람은 베드로와 함께 감옥에서 서로 손에 착고를 묶고 있었으니 절대로 밖에 나갈 수 없는 그런 상태였습니다. 내일이면 베드로는 참수형으로 생을 마감할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 이때 감옥 밖에서는 베드로를 위해서 무엇을 했을까? 베드로가 생사의 갈림길에 서 있을 때 교회는 과연 무엇을 했을까요? 오늘 본문 5절 말씀에 우리 한번 같이 읽을까요?
이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 간절히 기도했다고 합니다. 여러분, 지금 베드로는 옥에 갇히고 밖에 교회 성도들은 베드로를 위해서 간절히 기도했다고 했는데, 그렇다면 과연 무엇을 위해서 간절히 기도했을까요? 어떤 기도를 드렸을까요? 베드로를 살려달라고, 감옥에서 나올 수 있게 해달라고 기도를 했을까요? 죽어가는 자에게, 아파하고 고통하고 있는 자에게 살려달라고, 치료를 해달라고 기도하는 것은 하나님께서 기뻐하시고 마땅히 우리가 구하여야 할 기도입니다. 그러나 오늘 초대교회 성도들은 살려달라는 기도 외에 또 다른 기도가 그들에게 있었다는 것입니다. 왜냐하면 오늘 본문 정황상 이 베드로가 기도하는 그들 앞에 이제 천사와 함께 그들 앞에 서 있게 됩니다. 그들 앞에 서 있게 될 때 모두가 깜짝 놀라죠. 믿지 못합니다. 베드로를 대문 밖에서 본 여자아이의 말에 모두가 내가 미쳤다고, 도른 거 아니냐고 할 정도로 그들은 믿지 못했습니다. 그들의 기도는 그냥 불신의 기도였을까요? 우리 13절에서 16절까지의 말씀, 우리 다 같이 화면을 보시면서 함께 읽겠습니다. 베드로가 대문을 두드린데 로데라는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미처 열지 못하고 달려들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라. 베드로가 문 두들기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라. 여러분, 교회 성도들은 베드로의 갑작스러운 만남 때문에 굉장히 당혹하고 놀랐습니다. 반대로 베드로는 어땠을까요? 당사자는 감옥에서 어떤 상태였을까요? 공포와 두려움에 떨고 있었을까요? 내일 죽게 생겼는데 지금 베드로는 잠을 자고 있습니다. 누워 자는데, 성경에서는 누워 자는데 헬라어로 코이모메노스라는 단어를 씁니다. 고요하다, 평온하다, 옆구리를 천사가 쳐서 깨울 정도로 아주 평온한 가운데 잠을 자고 있었습니다. 도저히 감옥에서 나올 수 없는 불가능한 상황에서 천사에 이끌려 교회로 갈 때도 베드로는 전혀 기대가 없었습니다. 이게 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 했다고 성경은 말합니다. 베드로는 감옥에서 나올 수 있다고 꿈에도 생각하지 못하고 그저 죽음을 담담하게 맞이하고 있었던 베드로. 오늘 말씀 정황상 베드로의 마음 상태는 그것을 우리는 알 수 있습니다. 우리가 다음 시간에 베드로에게 과연 무엇이 있었기에 내일 참수형에 처해지는데 그러한 상황에서도 깊은 잠을 잘 수 있었는지, 그 마음에는 과연 무엇이 있었기에 세상이 줄 수 없는 평안이 자리 잡고 있었는지 함께 말씀을 나누고 싶습니다. 오늘은 이 초대교회 성도들이 과연 베드로를 위해 간절히 기도했던 내용이 무엇인지 오늘 좀 그것을 살펴보고 도전받기를 원합니다. 초대교회 성도들은 유대교인들의 박해 속에서 자신들의 생명을 걸고 주님을 쫓았던 사람들이었습니다. 그들은 모든 소유를 내려놓고 주님의 가르침을 자신의 삶으로 실천하던 사람들이었습니다. 그러니까 진짜 예수쟁이였던 것이죠. 오늘 본문에는 그 기도의 내용이 자세하게 나와 있지는 않지만은요, 12절에서 17절의 말씀, 그들의 반응을 통해서 적어도 우리가 알 수 있듯이 사도행전 4장에 연결이 됩니다. 사도행전 4장에서의 강구와 크게 다르지 않다는 것을 우리가 짐작해서 알 수 있습니다. 그렇다면 사도행전 4장으로 우리가 좀 다시 돌아가서 보면은요, 베드로가 복음을 전하고 안진뱅이를 고친 후에 감옥에 투옥됩니다. 그리고 다음 날 풀려난 베드로와 요한을 위해서 사도와 교인들은 한 마음으로 이렇게 기도를 했습니다.
여러분, 이 기도가 바로 오늘 나온 본문에 교인들이 간절히 하나님 앞에 기도했던 내용과 일치하는 것이죠. 아주 중요한 말씀인데 사도행전 24장 29절에서 우리 30절까지의 말씀, 우리 같이 한 목소리로 화면 보시면서 크게 한번 읽겠습니다. 자, 시작. 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어 보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 아멘. 지금 유대인들의 많은 핍박 속에서도 베드로와 초대교회 성도들은 굴하지 않고 기도했던 것이 바로 이것이었습니다. 박해자들의 위협을 굽어 살펴주시고 담대히 하나님의 말씀을 전할 수 있게 해주시고 예수 그리스도의 이름으로 병 낫게 하며 표적과 기사가 나타나게 해 주십시오. 바로 이 기도를 베드로가 감옥에 갇혔을 때 그들은 간절히 하나님께 기도했던 것입니다. 핍박 속에서 그들은 핍박자들의 위협을 피하게 해달라고, 더 이상 위협이 없는 편안한 삶을 살게 해달라고 결코 기도하지 않았다는 것입니다. 온갖 위협이 있을지라도 그 위협 속에 있는 자신들을 굽어 살피고 계시는 주님의 능력을 힘입어 주님의 참된 증인으로 살 수 있도록 해달라고 기도드렸던 것입니다. 그 상황 속에서 주님의 증인으로 살기 위해 기도드린 것이었습니다. 그러니 그들의 기도는 베드로를 살려주시길 간구했던 기도가 아니었다는 것이죠. 절체절명의 상황에서도, 죽음의 위협 속에서도 영원한 생명을 이미 얻은 주님의 증인다운 삶을 살 수 있기를 그들은 기도했던 것입니다. 죽음을 눈앞에 둔 베드로도 이렇게 자기 자신이 살아나서 나올 것이라고 아마 꿈에도 생각하지 못했던 것이죠. 그래서 자신이 꿈을 꾸고 있는 것으로 여겼습니다. 참수형을 당하기 전날 밤에도 감옥에서 평안히 잘 수 있었던 것은 주님께서 영원한 생명으로 베드로는 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 그 예수님을 직접 만나고 대면한 경험이 있습니다. 그래서 베드로는 육신의 죽음 이후 저 너머에 영원한 생명, 천국에 대한 소망이 분명히 있었습니다. 그러므로 지금 육신의 죽음이 두렵지 않았던 것이죠. 그래서 주님께서 영원한 생명으로 자신을 영원히 책임져 주실 것을 확신했기 때문입니다. 여러분, 우리가 말씀에 순종하는 것은 당연한 것일 뿐만 아니라 주어진 상황에 대한 순종도 믿음입니다. 그래서 참된 믿음은 어떤 상황이든 주어진 상황을 피하는 것이 아니라 그 상황을 믿음으로 받아들이는 것입니다. 우리가 지난주에 말씀 나눈 것처럼 사도 바울은 빌립보서 4장 11절에 일체의 비결을 배우노라 했습니다. 모든 것이 풍족한 여건 속에서도 교만에 빠지지 않고 비천에 처할 때도 비굴해지지 않는 그 비결, 다시 말해 어떤 상황이든지 주어지는 상황을 받아들여야 함을 배웠다는 것입니다. 내가 비록 원치 않는 상황일지라도 자신에게 주어지는 모든 상황 속에서 반드시 주님의 귀한 뜻이 있고 그 결과까지 하나님께 맡긴다는 것이었습니다. 그래서 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다라고 고백했던 것이죠. 성도 여러분, 지금 어떤 상황에 처해 계십니까? 그 상황이 괴롭고 고통스러우십니까? 그럴지라도 그 상황을 피하지 마시길 부탁드립니다. 하나님께서 그 상황을 주신 것은 그 상황을 피하게 하심이 아니라 그 상황 속에서 하나님의 뜻을 이루시고 우리를 새롭게 빚어 주시기 위함입니다. 오직 기도를 통해 주어지는 모든 상황을
우리가 믿음으로 받아들이는 법을 배워 가시기를 바랍니다. 우리가 힘을 빼고 주어진 상황에서 피하지 않고 하나님께 맡기고 하나님을 의지하기만 한다면 하나님께서 우리의 삶을 통해 하나님의 뜻을 이루어 갈 것입니다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 눈을 들어 하나님을 바라보아야 합니다. 역사의 주관자는 오직 하나님이십니다. 하나님의 허락 없이는 참새 한 마리도 떨어지지 않습니다. 우리가 그동안 얼마나 교만했습니까? 우리가 지난 것과 능력으로, 우리가 지닌 것과 능력으로 무엇이든 다 할 수 있다는 그러한 자만에 빠져 있지 않았습니까? 하나님을 믿는다면서도 세상의 것을 더 신봉하지 않았습니까? 우리는 이번 코비드-19으로 우리의 삶이 마치 폭격을 맞은 듯 송두리째 뒤 흔들리고 있습니다. 이 어려움으로 인하여 나 자신과 우리가 살고 있는 이 사회와 그리고 미국이 깊이 깨닫기 원하는 한 가지가 있습니다. 그것은 하나님을 믿는다고 하면서도 정작 결정적인 순간에는 하나님을 믿지 않았다는 것입니다. 결정적인 순간에는 하나님을 찾지 않았다는 것이에요. 대통령, 정치인 누가 누구를 욕할 것도 없습니다. 하나님을 믿는다면서도 매사에 하나님을 생각하지 않았다는 것입니다. 하나님을 믿는다면서도 하나님의 관점에서 모든 것을 판단하고 해석하고 행동하지 않았다는 것이에요. 이제 우리는 예수 그리스도 안에서 이 코로나 사태를 바라보면서 전화위복의 기회로 삼아야 할 것입니다. 우리 그리스도인들은 우리의 믿음 없었음과 우리의 교만을 회개하면서 겸손하게 하나님의 도우심을 간구해야 할 것입니다. 여러분 모두가 이 일을 통해서 우리의 영적 교만을 뒤흔들어 깨우시고 회복시켜 주시려는 하나님의 은혜임을 깨닫고 오늘도 나의 있는 그 자리에서 하나님께서 새로운 일을 행하시고 또 우리를 변화시킬 거라는 강한 기대와 믿음으로 오늘의 현실을 피하지 마시고 담대하게 마주 대하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 오늘 이렇게 우리 같이 연합예배로 우리 유스그룹 전도사님 또 우리 주일학교 우리 EM 전도사님 함께 말씀을 나누고 또 함께 예배 드릴 수 있게 된 것이 얼마나 감사하고 정말 행복한 일인지 모르겠습니다. 우리 두 분 전도사님 뿐만이 아니라 또 뒤에서 못지않게 정말 수고하고 함께 섬기시는 우리 제임스 집사님 또 우리 엄혜원 사모님 우리 귀한 사역자분들 동역자분들을 위해서 함께 또 기도하시고요 늘 뒤에서 격려해 주시고 힘을 불어 넣어 주시기를 바랍니다. 오늘 주신 말씀 생각하시면서요 마지막 우리 결단하고 고백하겠습니다. 모든 상황 속에서 나는 주님을 의지하겠습니다. 함께 찬양합니다. 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부으사 크신 사랑 안에서 주를 보게 하소서 내 영혼이 확정되고 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈들
바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 주를 찬양할 때 주의 나라 힘이 맺네. 주의 영원한 나라 주 보게 하소서. 봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 우리 함께 마음을 모아서 기도하겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 정말 우리의 갇혀져 있는 감옥과 같은 일들이 너무나 많지만 그러나 그곳에서도 분명히 살아계신 우리 주님은 함께 하시고 우리의 기도를 응답하시고 또 그것을 통해서 우리를 빚어 가실 줄로 믿습니다. 하나님을 의뢰하지 못하고 하나님을 신뢰하지 못했던 모든 것들이 때로는 감옥과 같은 그 여건에서 철저하게 하나님을 의지하는 방법을 배워나가게 하시고 모든 상황을 피하는 것이 아니라 그것을 통해서 우리를 빚어 가시고 종국에는 하나님의 영광을 드러내는 귀한 믿음의 사람들로 저희들을 그렇게 하나님 변화시키시고 사용하여 주실 줄로 믿습니다. 오늘 주신 말씀 생각하시면서 우리 다음 세대 자녀들을 위해서 좀 축복해 주시고요, 옆에 있는 우리 아이들, 우리 귀한 우리 자녀들을 위해서 축복해 주시고 우리 함께 기도하고 마치겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 우리 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 이렇게 우리 교육부와 우리 유스그룹 EM 모두가 연합으로 함께 예배드릴 수 있도록 인도해 주신 것을 감사드립니다. 하나님, 늘 우리 다음 세대 자녀들을 위해서 애쓰고 수고하며 보이지 않는 곳에서 참으로 헌신하며 달려가는 우리 귀한 전도사님들을 축복하여 주시옵소서. 전도사님들 또한 못지않게 뒤에서 애쓰고 수고하시는 우리 귀한 집사님, 또 우리 사모님 늘 격려하여 주시고 힘을 더하여 주셔서 정말 우리가 하고 있는 이 사역이 얼마나 하나님 앞에 정말 가치 있고 하나님의 나라가 확장하고 나가는 것인지 우리 모두에게 참 의미 있고 소중한 귀한 일인 줄로 믿습니다. 하나님, 우리가 지치지 않게 하여 주시고 정말 상황 속에 묶여 오늘 주신 말씀처럼 거기에 있는 것이 아니라 우리가 피하는 것이 아니라 그것을 통하여서 하나님의 놀라운 일들을 보게 하시고 우리를 빚어가시고 다듬어 가시는 하나님의 놀라운 손길을 오늘 있는 그 자리에서 체험하는 놀라운 은혜들이 우리 모두에게 있게 하여 주옵소서. 우리 사랑하는 귀한 믿음의 성도님들을 축복하여 주시고 어떠한 상황에서도 하나님을 향한 시선을 잃지 않게 하여 주옵소서. 나를 향한 하나님의 비전과 꿈을 또한 보게 하여 주옵소서. 이 일을 통하여서 반드시 하나님의 영광을 드러낼 것이다라는 분명한 확신 속에서 베드로처럼 또한 베드로를 위해서 기도했던 귀한 믿음의 성도들처럼 귀한 믿음으로 기도하고 아버지 앞에 한 걸음 한 걸음 다가서게 하여 주시옵소서. 감사를 드려오며 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 위로하심과 교통하심이 기도 없이는 살아갈 수 없으며 하나님과 붙어있지 않고서는 단 한 걸음도 뗄 수 없음을 다시 한번 오늘 믿음으로 결단하며 나아가는 귀한 성도들과 가정과 일터와 사랑하는 우리 다음 세대 자녀들 위해 아름다운 교회 위에 이 영상을 통해서 함께 예배드리시는 귀한 믿음의 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.